हाँ जी students, welcome. We are going to start with our fourth poem, Once Upon a Time. The poem is written by Gabriel Okara, famous Nigerian poet. Nigerian means he belongs to Nigeria, Africa. Let's start with the introduction. This is a poem by a Nigerian poet Gabriel Okara in which he laments the lost innocence of youth. In it, he condemns the hypocrisy of adults hemmed in and constrained by rules and conventions, adopting masks for different occasions for lying, cheating, and betraying. Whereas a childhood is portrayed as a time of honest laughter and spontaneity. Okay, the poem Once Upon a Time लिखी गई है गैब्रियल ओकारा द्वारा. फेमस नाइजीरियन पोइट है, अफ्रीका का पोइट है. In this poem, the poet laments means the poet becomes sad. ठीक है, ਉਹ सैड क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਨ ਇਟ ਹੀ ਕੰਡੈम्स मीन्स क्रिटिसाइज. ठीक है, आलोचना करता है वो हिपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स हेम्ड इन एंड कॉन्स्ट्रेन्ड बाय रूल्स एंड कन्वेंशनस. तो बड़े रूल्स कन्वेंशनस द्वारा, ठीक है, रूल्स द्वारा कंट्रोल की गई है अडल्ट है जी, ठीक है, उन्होंने हिपोक्रेसी. तो कहते जोड़ा राइटर है गैब्रियल ओकारा वो की कहता, वो कहता कि जोड़े अपने यूथ है ना उन्हें डिफरेंट मास्क पहनते ने. वो इट मीनस इट डजन मीन दैट कि वो रियल दी मास्क पहनते ने. वो कहन का भाव की आ, वट इज़ द मीनिंग ऑफ द राइटर बाय वेयरिंग मास्क मीनस वो कहता कि उदा का रिएक्शन देंगे ने. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने जोड़े फेस रिएक्शनस ने उन्होंने चेंज कर लेंगे ने. कहते जो उन्होंने झूठ बोलना होंगे, ठीक है, किसी को धोखा देना होंगे तो उन्होंने एक्सप्रैशन, उन्होंने फेस जो एक्सप्रैशनस ने वो डिफरेंट होंगे ने हर टाइम. तो इस पोएम दे विच जिहड़ा अपना चाइल्डहुड है, ठीक है, उन्होंने की दिखाया गया इनोसेंस. तो गैब्रियल ओकारा कहता कि अपना जो बचपन है, चाइल्ड पीरीयड है, वो सब तो ज़्यादा इनोसेंस होंगी है. ठीक है, उस टाइम स्पॉन्टेनिटी होंदा है कि कॉन्टीन्यूअसनेस. ठीक है, इन ए कॉन्टीन्यू वे. तो उस टाइम जी उन्होंने फीलिंग्स होंदियां ने, उन्होंने लाफ्टर होंदा है, वो सब की होंदा है ट्रू होंदा है. बट जो यंग एज दे विच आ जाते हैं तो सब कुछ की होंदा है फाल्स एंड फेक होंदा है. इन दिस पोएम गैब्रियल ओकारा shows a father's attitude to cultural change and time. ठीक है, in past टाइम तो लैके प्रेजेंट तक जोड़े कल्चरल चेंज आए ने जिन्ना करके जोड़े पीपल ने वो सैल्फिश हो गए ने, जोड़े यंगस्टर्स ने वो सैल्फिश हो गए ने, फेक हो गए ने. उन्होंने अंदर कोई रियल इमोशन नहीं हैगे, कोई फीलिंग नहीं हैगी किसी को लैके, कोई सिंपथी नहीं हैगी. ठीक है, कोई लव नहीं हैगा, सब की है फेक है. वो गल कर रहे हैं कल्चरल चेंज की. बिफोर इन कमिंग वैसटर्न कल्चर, ठीक है, वैसटर्न कल्चर है जिहड़ा अफ्रीका दे विच आउण तो पहला. गैब्रियल ओकारा बिलोंग्स टू अफ्रीका, इस करके वो गल कर रहे हैं. वो कहना बिफोर इन कमिंग द वैसटर्न कल्चर अफेक्टेड द नेटिव अफ्रीकन वे ऑफ लाइफ. तो जो कल्चरल चेंज आया वो कादे करके आया, जोड़ा वैसटर्न कल्चर आया अफ्रीका दे विच उन्हें की किया, अफ्रीका की लाइफ नूं की करता, चेंज करता. सो एज यू कैन सी you have a look upon the poem.
The poem is divided into 7 stanzas and there are total 43 lines, and the poem is written in the free verse. Verse meaning ਹੁੰਦਾ है कि poem, ਤਾਂ free verse एक poetic form है। poems लिखਣ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ forms ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि poem किस form ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ free verse ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ poems ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ कि हर एक स्टेंजा ਦੇ ਵਿੱਚ same lines ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। अगर एक poem ਦੇ ਵਿੱਚ 3 स्टेंजा ने, एक लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ एक स्टेंजा ਦੇ ਵਿੱਚ 3 lines ने, ਤਾਂ 3 स्टेंजास ਦੇ ਵਿੱਚ भी 10 lines ही ਹੋਣਗੀਆਂ। एंड उन्होंने कपलेट्स होंगे सीगे, लास्ट 2 लाइन्स की होंदियां सी, लास्ट तो राइम स्कीम बनती सी उन्होंने। बट इस पोएम दे विच फ्री वर्स यूज़ किया गया, ना ही कोई राइम स्कीम है, ना ही कोई पार्टिकुलर स्टेंजा दियाँ जिहड़ियां लाइन्स ने वो ने कि ये इन्नियां ही होनियां चाहिए ने। एक पैसेज दे विच अगर 6 लाइन्स ने, ठीक है, किसी दे विच 4 ने, ओके। तो फ्री वर्स उही होंदी है कि फ्री फॉर्म दे विच लिखिया जाता है, कोई मीटर नहीं, कोई राइम स्कीम नहीं, कोई पार्टिकुलर फॉर्म नहीं, तो बिल्कुल फ्री, जिस तरह राइटर लिखना चाहता, पोएट लिखना चाहता। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block, cold eyes search behind my shadow. What the poet says, he is addressing his son, ठीक है। The narrator of the poem is addressing his son, so we can assume that the man or the narrator of the poem is a father। तो एक father अपने son ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, एड्रैस कर रहा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ once upon a time, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ time ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। he is talking about the past life of Africa। they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸੀ ਨਾ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अपने हार्ट तो, अपने दिल तो हसते सी, मतलब अंदरों रूह तो खुश होंगे सी। वी कैन से सोल, फ्रॉम सोल। दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज, तो वो अंदरों खुश होंगे सी, उन्होंने दिल में खुशी होंगी सी, ठीक है। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, वाइल देयर आईज ब्लॉक, कोल्ड आईज सर्च बिहाइंड माई शैडो। बट हुण वो कहना एक जी फेक स्माइल होंगी है ना, जस्ट टीथ शो करने, ठीक है, उस तरह खुश होंगे ने, वो प्लीज़ नहीं होंगे, वो जस्ट लाफ नहीं, लाफ करते नहीं, हसते नहीं, ठीक है। एक लाफ्टर होंदा है, बट उन्होंने अंदर एक जॉय या फिर वो एक प्लीज़ नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। वाइल देयर आईज ब्लॉक कोल्ड आईज, मतलब कि वो इदा देखते हैं अपन आईज के नाल, ठीक है। आईज ब्लॉक कोल्ड आईज, इसका मतलब की होंगे कि इमोशनलैस, वो बिल्कुल इमोशनलैस होंगे ने, कोई फीलिंग नहीं होंगी उन्होंने, जस्ट लाइक अ स्टैचू वो खड़े होंगे ने, सर्च बिहाइंड माई शैडो, कि जिस तरह परछावें नूं लभ रहे हो ना, इस तरह देख रहे होंगे ने। इन द सैकेंड स्टेंजा व्हाट द पोएट सेज, देयर वॉज अ टाइम इंडीड they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. What the writer says, the poet Gabriel Okara says that art of shaking hands has also changed. There is no genuine warmth and no genuine greeting. A person welcomed for who they were, okay। ਤਾਂ पोएट की कहना, वो कहना देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। तो कहना आर्ट ऑफ शेकिंग हैंड्स ऑल्सो चेंज, कि हथ मिलाने की जी कला सी ना, वो भी चेंज होगी विद द पासेज ऑफ टाइम और विद द कल्चरल चेंजेस। तो फादर की कहता, वो कहता कि
ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ। ਨਾਓ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦਾਊਟ ਹਾਰਟਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਫੇਕ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲਾਇਰਸ। In the past, a person welcomed for who they were. ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, what they were. But now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. Empty pockets means ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਔਨ ਮਾਈ ਸਟੇਟਸ, ਔਨ ਮਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ what is the poet is saying, the same situation is in society. ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ, although he is very close to us or he or she, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ? The same things happened in Africa. In the third stanza, feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. ਤਾਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ, ਦੇ ਟਰੀਟ ਅਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर them. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲ ਐਟ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ they are looking at a social status. ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨਵਾਈਟਡ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫॉर ਦੈਨ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਡੋਰਸ ਸ਼ਟ ਔਨ ਮੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡੋਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। In the next stanza, so I have learned many things, son. ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ poet? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ son, I have learned many things. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face. In the fourth stanza, the poet tells us that how the speaker himself changed, कि किस तरह इस सोसाइटी दे विच रह के, ठीक है, इस कल्चरल चेंज दे अंडर राइटर रह के पोइट, ठीक है, अपना स्पीकर है जिहड़ा वो भी चेंज हो गया। वो कहना आई हैव लर्नड हाउ टू वियर मैनी फेसिस, वो कहना मैं सीख गया कि डिफरेंट फेसिस किवें पहनने ने, फेस पहनने मीनस कि किस तरह ट्रीट करना है। लाइक ड्रैसेस, ਤਾਂ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮ ਫੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਫੇਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਫੇਸ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਟੇਲ ਫੇਸ ਵਿਦ ਆਲ ਦੇਅਰ ਕੰਫਰਿੰਗ ਸਮਾਈਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਾਕਟੇਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਈਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਮਾਈਲ ਫਿਕਸਡ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਡਰਾਇੰਗ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਟੂ ਲਾਫ ਵਿਦ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੀਦਾ। ਮੀਨਸ ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਦ ਡੈਪਥ ਆਫ ਹਰਟ, ਓਨਲੀ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਐਂਡ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਈ ਹਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਟੂ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਵੈਨ ਆਈ ਮੀਨ ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ। ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। The speaker says he knows how to deceive people with false politeness, ठीक है, and farewell, welcome। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। He has become the integral part of the new culture. The speaker of the poem has also become the part of new culture. Without being glad and to say it has been nice talking to you after being bored. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ, ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ, ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ, ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਨਿਊ ਕਲਚਰ। In the next stanza, but believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I want to be what I used to be when I was like you. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। I want to unlearn all these muting things. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਡਿਸੀਵ ਦੇਣਾ, ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੂ ਰੀਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ, ਫॉर ਮਾਈ ਲਾਫ ਇਨ ਦਾ ਮਿਰਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਟੀਥ ਲਾਈਕ ਅ ਸਨੇਕਸ ਬੀਅਰ ਫੈਂਗਸ। ਸਨੇਕਸ ਬੀਅਰ ਫੈਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਕ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਥ ਵਾਲੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਨੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਅਰ ਫੈਂਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਮੀ ਸਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ, ਸ਼ੋ ਮੀ ਹਾਊ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਫ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ।
wants to regain the former innocence, ठीक है, the speaker of the poem wants to regain the former innocence of his childhood। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਫ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਵੰਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਯੈਸਟ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ, ਕਿ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਕੋਨਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਪਿਓਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਫॉर them, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਯੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਕ ਜੈਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜਡ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਗੇਨ ਆਲ ਦਾ ਇਨੋਸੈਂਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਇਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ, ਦੇ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ, ਫੀਲਿੰਗਲੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦ ਹਾਰਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਹਾਰਟ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਪੋਇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਇਨੋਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਦ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਐਂਡ our poem is over. I hope you all get the poem and the central idea of the poem.